نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تطعه واسجد واقترب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجد ونحن عنده فيسجد وتسجد معه فنزد بهم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه متفق عليه. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجد كبر وسجد معهنا وكبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. محترم سامعین حضرت، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش ہیں. الحمدللہ ہم بھی خوش ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹاپک میں کسی کانٹینٹ ابھی تک کوئی میں نے دیکھا نہیں، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ بات جاننا واجب ہے، جاننا ضروری ہے. ہم لوگ جانتے ہیں جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو مکمل ختم کرنا، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مکمل ختم نہیں ہوتے. ہم لوگ کہتے ہیں قرآن شریف رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد میں بھی 2 ختم 1 ختم، یا پورے سال میں یا 6 مہینہ میں 3 مہینے میں ہم لوگ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں. لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو لوگ دھیان نہیں دیتے. مطلب اس میں قرآن پاک میں جو عقائد ہے، جو قانون ہے، کسی واجبات، کوئی چیز ہے جس کو ہم ادا نہیں کرتے. ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سجدہ تلاوت قرآن پاک کی ایسی ایک جز ہے جس کو ادا نہیں کرنے سے قرآن مکمل ختم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ واجب ہے. ہر انسان پر جو قرآن پاک تلاوت کرے اور سنے، دونوں پر واجب ہے. اس میں حدیث ہم انشاءاللہ تعالی پیش کی ہے اور انشاءاللہ کروں گا. ہم اس بات کو پہلے سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کو ہم غرور سے یا پوری اپنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں قرآن پاک کو 2 ختم 3 ختم 4 ختم 5 ختم بھی ہم نے کی. لیکن اس بات کو ہم جاننا چاہیے کہ قرآن پاک کو ختم کرنے کی جو شرطیں ہیں اس میں ہونا ہے. لیکن لہن جلی، مطلب جس میں مخرج کا ادائی، یہ جسے ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سجدہ تلاوت کریں. سجدہ تلاوت کے کچھ آیاتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ آیات کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس آیات میں سجدہ تلاوت بھی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو ہم سجدہ تلاوت کیا ہے، کتنی ہیں اور کون سی صورت میں ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں، چلو جان لیتے ہیں. اس میں شرائط کی ہے، کیسے کرنے چاہیے، اس میں حقوق کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اس بیان میں انشاءاللہ تعالی کھول کے بتاؤں گا آپ لوگوں کے لیے، جس کا آپ لوگوں کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. پہلے بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں جو لوگ ہم حنفی، یعنی مطلب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی ہے، مطلب ان کے احادیث کو ہم مانتے ہیں، ان کے مسئلہ مسائل کو ہم مانتے ہیں، مطلب ہم ان کو امام مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو لوگ امام مانتے ہیں ان کے لیے مسائل الگ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لوگ امام مانتے ہیں اس میں الگ ہے. امام مالک کی بھی الگ، حنبل کا بھی الگ ہے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. تو ہم پہلے اس بات کو جاننے چاہیے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے امام مانتے ہیں، ان کی مسائل کو مانتے ہیں، ان کے شرعی احکام کو مانتے ہیں، ان میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنا مطلب اس کے
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ماننے والا پوری دنیا میں 80 سے 90% ہے. باقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک اور حنبل امام رحمۃ اللہ علیہ کے 15 سے 20% ہوگا، لیکن باقی سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تو چلیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری قرآن میں 14 سجدہ آیات ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 ہی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں جو سجدہ آیات ہے وہ بھی ایک آیات 14 میں سے ہے سجدہ آیات کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں کوئی سجدہ نہیں ہے، اور سورہ حج میں 2 سجدہ ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک سجدہ ہے جو پہلے 18 نمبر آیات میں جو پہلے والا، دوسرے وہ 77 میں ہے، وہ نہیں ہے، اس کو واجب نہیں مانا جاتا. چلو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 آیات سجدہ ہے، جس میں ہم نماز کے باہر پڑھے یا تلاوت کرے یا نماز میں تلاوت کرے، ہمیں اس کو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. اگر نہیں کی تو اس کو حق ادا نہیں ہوگا. ہمارے واجب کو اعتبار سے ہم لوگ خلاف ہو جائیں گے، مطلب ہمیں گناہ بھی ہوگی، اور مکمل قرآن شریف ختم نہیں ہوگا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری قرآن شریف میں جتنی بھی آیات سجدے ہیں اس میں سجدہ کرنا واجب ہے، چاہے نماز میں بھی ہو چاہے نماز کے باہر بھی ہو. لیکن باقی امام کے ساتھ کچھ لوگ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، امام مالک کے نزدیک صرف نماز میں واجب ہے، باقی میں نہیں ہے. تو ہمارے یہاں واجب ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں ماننا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم مانتے بھی ہیں. تو تمام لوگوں کو، امت محمدیہ جو لوگ ہیں، ہمارے عزیز بھائیوں کو ہم لوگ اس بات کا آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ جب آپ لوگ قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں آیات سجدہ کو خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آیات سجدہ قرآن پاک کے سائیڈ میں لکھا، سائیڈ میں جو پارا ہوتے پارا کے سائیڈ میں ہوتا ہے، سائیڈ میں سجدہ. کہیں کسی آیات کے اوپر مسجد کے گنبد کی پکچر مطلب تصویر بھی لگا ہوا ہوتا ہے. سجدہ آیات میں کسی قرآن پاک میں انڈر لائن بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کے سائیڈ میں لکھا ہوتا ہے السجدہ آیات. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے، پڑھنے میں جب پڑھتے ہیں اس میں خیال ہم لوگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں، جو صورت ہیں، ان میں سجدہ واجبات ہیں، ہمیں کرنا ہوگا. جن صورتوں میں سجدہ تلاوت ہے ان صورت کو سورہ حج میں ہے، اور سورہ اعراف میں ہے، سورہ رعد میں ہے، سورہ نحل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ مریم میں ہے، سورہ فرقان میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ سجدہ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ انشقاق میں ہے، سورہ علق میں ہے. کل ملا کے 14 آیات سجدہ تلاوت ہے، ان میں ہمیں ادا کرنا ہوگا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل پورے قرآن میں سجدہ تلاوت کی آیات 15 ہے، ان میں سورہ حج میں جو 2 ہے، مطلب 77 آیات جو ہے اس کو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مانا نہیں جائے گا. باقی 14 جو آیات کریمہ ہے انہیں ہمیں ماننا ہوگا. یہ ضروری، مطلب لازم اور ہمیں واجب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوب تاکید کی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ تلاوت کرتے تھے اور آیات سجدہ جب آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سجدہ کر لیتے، اور خود صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ سجدہ کرتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں، وعن ابن عمر بن القاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في الفصل وفي سورة الحج سجدتين رواه ابو داود وابن ماجہ. ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قرآن شریف میں سجدہ 15 ہے، ان میں سے سجدہ 3 فصل مفصل میں ہے، مطلب سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک 3
3 सजदा है जिसको मुफस्सल कहते हैं, बाकी 12 मिला के पूरे कुरान 15 आयात सजदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन्हु अन्नहु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु अलैना अल-क़ुरआन फ़इज़ा मर्र बिस-सजदति वकब्बर वसजदा वसजदना अला मअहु वसजदना मअहु रवाहु अबू दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुरान पाक तिलावत किया जाए, जबकि आयात सिजदा में आए या तो गुज़रे उस तिलावत में, तो उनको तकबीर कहना चाहिए और सजदा करना चाहिए, और उसके साथ जो भी है उन्हों को भी। अबू दाऊद शरीफ का हदीस में है। और सिजदा तिलावत वाजिब होने का दलील मैं एक हदीस आप लोगों के सामने जो पेश किया है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस को बुखारी मुस्लिम दोनों हदीस में है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु अस-सजदता व नहनु इंदहु फयस्जुदु व तस्जुदु मअहु फनज़दहिमु हत्ता मा यजिदु अहदुना लिजबातिही मौज़िअन यस्जुदु अलैहि, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात सिजदा तिलावत फरमाते थे, जब हम लोग वहाँ रहते थे तो हम लोग भी सिजदा करते, व तस्जुदु मअहु, और हम लोग भी उनके साथ सिजदा करते, इतना सिजदा करते कि हत्ता मायदु अहदुना लिजबहति मौज़िअन यस्जुदु अलैहि, इतना से लोग सिजदा करते जबकि सिजदा अपने पेशानी को रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती। इस हदीस को दोनों मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल की है। यह सही हदीस है जिसमें आयात करीमा को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते, जो सिजदा आयात होते हैं, तो पूरे सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा कर लेते। एक बार सूरह नजम की आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में तिलावत फरमाए, तो उसमें हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयात सिजदा फरमाए तो उसमें एक हदीस पेश किया, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उसमें कहा क़ाला सजदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन नजमी व सजदा माहुल मुस्लिमून वल मुशरिकून वल जिन्न वल इंस, रवाहुल बुखारी। तमाम मुशरिकीन, मुस्लिमीन, जीन, इंसान, हर लोग सिजदा की। कहा जाता है, उन्हें मुख्तलिफ मरवी है, मुफस्सिर इकराम ने बहुत तफसील और बयान किया है, जिसमें मुख्तलिफ अक़वाल भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आयात करीमा पढ़ रही थी, तमाम सहाबा इकराम, तमाम मुस्लिमीन, तमाम जिन्नात, तमाम इंसान और मुशरिकीन भी सिजदा की। उनका मतलब यह है कि सूरह नजम में जो आयात है अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अल-सालिसत अल-उख़रा, तो जब ये आयात तिलावत की, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयात से लात और उज़्ज़ा जो उनके भूते थे उनको भी कुछ ताज़िम मिल जाए, उनके नाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, इसलिए उनका ताज़िम आया और उन्होंने भी सिजदा की। कुछ लोग के बाज़ उलमाओं की राय है कि मुफस्सिर इकराम ने कहा है कि उस आयत में जब पढ़ रहे थे तो उनके कानों में शैतान के धोखाबाज कुछ आवाज़ ऐसी निकली जिसमें उन लोगों को कह रहे थे हम लोग लात उज़्ज़ा सब बुजुर्ग है, उसे ताज़िम कहने चाहते। इस तरह से कुछ उन लोगों की ताज़िम की कुछ बयान की जा रही थी, इसलिए उन्होंने सिजदा की। तो सूरह नजम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिजदा की। उसमें कुछ मुख्तलिफ अक़वाल भी है, कुछ हदीस इसमें है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, यही सही हदीस है जिसमें ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़राअतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन नजम फलम यस्जुद फ़ीहा, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आयात नजम तिलावत की, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा नहीं किया। तो मतलब सिजदा के आयात जब पढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिजदा नहीं किया। ये भी सही मुस्लिम और बुखारी का हदीस में है। मतलब बाज़ रवायत में उनमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों ने कहते हैं कि आयात सिजदा वाजिब नहीं है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात नहीं भी, क्योंकि ये मुफस्सिल है। मुफस्सिल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक 3 है, मतलब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो अलग सूरह कहलाते हैं, इंशिक़ाक़, इज़ा समाउन शक़्क़त में जो है, और सूरह नजम, सूरह हिजरत से लेकर सूरह नास तक जो
قرآن پاک کی جو سجدے ہیں ان سجدے کو مفسر کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، ان میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں، آیات تلاوت نہیں کی، سجدہ نہیں کی۔ ان میں مختلف اقوال میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نہیں تھے، اس لیے سجدہ آیات نبی کریم سجدہ نہیں کیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ نجم میں مفصل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت جس میں سجدہ واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لائف کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم، سورہ انشقاق، سورہ علق میں بھی سجدہ تلاوت کیا اور سجدہ بھی کیا، سجدہ اور تلاوت کے ساتھ سجدہ بھی کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث کا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ سے پہلے مکہ میں تھے، وہاں سورہ نجم، سورہ علق، سورہ انشقاق میں تلاوت کی ہے، لیکن جب مدینہ میں آیا ان کے بعد تلاوت نہیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ سورہ مفصل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں، علماء دین ہر لوگ، جو لوگ محققین ہیں، جانتے ہیں کہ اس بات کو نفی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بات ظاہر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آیات سجدہ تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے با ایمان نہیں تھے، بے ایمان تھے۔ با ایمان ہونے کے بعد جب اس نے بیان کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو یہ صحیح حدیث ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کلمہ سجدہ نہیں کی اس میں باوجود نہیں ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے آیات کریمہ، کچھ لوگ یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ کیسے سجدہ تلاوت کی جاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ نماز میں آیات کریمہ جو تلاوت، آیات کریمہ جو سجدہ کے آیات ہوتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے تو فوراً وہ سجدہ کی جائے، اور اگر سورہ کی آخری آیات جو سجدہ ہے تو وہ رکوع کرنے سے بھی، رکوع جانے کے بعد کھڑا ہو کر پھر سجدہ کرنے سے بھی وہ آیات اس سجدہ کا جو حقوق، جو واجبات ہے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسے بھی نہیں ہو، کچھ سورت کی درمیان میں ہوتے ہیں آیات کریمہ جو سجدہ والا آیات کریمہ، تو سجدہ والا آیات کریمہ جب تلاوت ان کے بعد 1 یا 2 آیات آگے بڑھنے سے بھی سجدہ، رکوع میں جا کر کھڑا ہو کر سجدہ کرنے سے بھی وہ بھی حقوق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 3 آیات سے زیادہ پڑھ لی پھر سجدہ کیا تو ادا نہیں ہو۔ کوئی بندہ اگر چاہے وہ فوراً سجدہ، ڈائریکٹ سجدہ میں جائے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے میں یہ بھی ہے، فتویٰ یہ ہے کہ جب آیات کریمہ تلاوت کی جائے نماز میں علن فوراً وہ سجدہ کمپلیٹ کی جائے، وہ ادا کی جائے جو تلاوت میں ہوتے ہیں، اور اگر باہر میں ہو تو آپ کا مرضی، وہ بعد میں کی جائے یا فوراً وہ بھی کیا جائے، لیکن آپ کا شرط یہ ہے سجدہ تلاوت کا ادا ہونا پر جسے نماز میں اسی طرح آیات کریمہ کا سجدہ بھی، آیات سجدہ بھی آپ کے لیے، آیات تلاوت سجدہ بھی آپ کے لیے واجب ہے۔ مطلب آپ وضو ہونا چاہیے، ستر عورت ڈھانپنا چاہیے، آپ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ کو سجدہ جانا ہے۔ کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدہ میں جائے، اور جو نماز جیسے ہم لوگ تسبیحات ادا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، اس کے بعد یہ آیات تلاوت کا سجدہ جو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سجدوں میں دوسری کچھ دعائیں بھی پاٹ کی ہے۔
दुआई भी पढ़ी है। हज़रत आयशा से मरवी है, उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी सुजूदिल क़ुरआन बिल्लैल सजदा वजहिया लिल्लज़ी ख़लक़हु वशक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही, रवाहु अबू दाऊद तिरमिज़ी व नसाई। 3 हदीस में अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, उन तीनों हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज़ पढ़ते थे, जबकि सिजदा होते हैं तो सिजदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, वजहिया लिल्लज़ी ख़लक़हु व शर्र समअहु व बसरहु लिहौलिही व क़ुव्वतिही। अल्लाह मेरे चेहरे ने उस ज़ात पाक को सिजदा किया जिसने आपको पैदा किया और उनके कान में और उसके कान बनाई और इसमें आंखें रखी अपने कुदरत और अपनी क़ुव्वत से भी। उनके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आया है, ये भी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आयात सिजदा तिलावत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात भी पढ़ी है, ये दुआ भी पढ़ी है, इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उनसे पढ़ने से भी अदा हो जाता है या तो सुबहान रब्बियल आला पढ़ने से, क्योंकि ये आला है, क्योंकि नमाज में हम पढ़ते हैं। तो इस आयात, इस दुआ को या इस तस्बीह को अदा करने से हमें सिजदा तिलावत की वो हुक्म अदा हो जाते हैं। उसके बावजूद एक सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या हुजूर, मैंने आज रात ख्वाब में नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे तो जब नमाज आयात करीमा तिलावत वाला आया तो हमने आयात करीमा तिलावत की और सिजदा भी की, तो उसके पास तो उस दरख्त ने भी हमारे साथ सिजदा की और सिजदा में ये दरख्त ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरन वजअलनी बिहा विज़रन वजअलहा ली इंदक ज़ुख़रन व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुकूक माना, ये तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आए, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को भी सिजदा तिलावत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। तो हमें इससे ये मालूम होता है कि तमाम कुरान शरीफ में जो सिजदा आयात हैं, जब हम उन्हें तिलावत करते इन आयातों को, तो हमें चाहिए कि हम सिजदा का जो आयात तिलावत की उनके शुक्रगुजार, मतलब सिजदा तिलावत हमें करना है, ये वाजिब है, हमें करना होगा। जब नमाज के बाहर हो तो हम जब तिलावत की जाते हैं और उनको इस आयत को, जिस सिजदा तिलावत की जो आयत है, अगर दूसरे लोग कोई पास में है वो सुन लिया तो उनको भी वाजिब है कि सिजदा तिलावत करे, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो सुने और जो पढ़े दोनों के लिए वाजिब है। और वाजिब होना यह है कि हमें सिजदा जब तिलावत करूँ तो जब के सिजदा करूँ तब वजू होना ज़रूरी है, कपड़ा पाक होना ज़रूरी है, सत्र औरत ढांपना ज़रूरी है और क़िबला रुख खड़ा होना ज़रूरी है। इस बात को नज़र रखते हुए हमें अल्लाहु अकबर कहकर सिजदा करना है। सिजदा में जाकर सुबहान रब्बियल आला पढ़े, या तो रब्बी इन्नी ज़लमतु फ़ग़फ़िरली ये भी पढ़े, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली ये भी पढ़े, या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जो दुआएं पढ़ी वो भी पढ़े। आयत तिलावत का सिजदा अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमें इस बात से, इस हदीस से जरिए पूरी जो सही हदीस मैंने आप लोगों के सामने पेश की है, उनसे ये इल्म हुआ कि कुरान पाक जब हम तिलावत करें, हमें ये चाहिए कि हम लोग ये ध्यान देना चाहिए कि कुरान करीम के साइड में
जो आयात सिद्धा लिखा हुआ है, या तो अंडरलाइन किए हुए सिद्धा की आयात तिलावत, अंडरलाइन किया हुआ कुछ मिले तो उसको ध्यान देना चाहिए, या तो साइड में गुम्बुज की आयात करीमा के आखिर में जब गुम्बुज मीनारा या तो गुम्बुज का भी कुछ तो तस्वीर मिल जाए तो उस सिद्धा करना वाजिब है। फ़ौरन सिद्धा कर ले या बाद में सिद्धा कर ले, लेकिन सिद्धा करना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा फ़ौरन सिद्धा कर लेते। उसमें बहुत से हदीसें हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने फ़ौरन सिद्धा की। अलल फ़ौर ये तो नमाज में है, या तो अलल बादल फ़ौर ये भी होगा, मगर अच्छा ये है कि हम फ़ौरन सिद्धा कर ले जाए, क्योंकि ये आखिर में भूल ना जाए, भूलने से ये वाजिब रह जाता है। तो हमें इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल में रमज़ान भी आ रहे, और हम लोग जो नमाज़ पढ़ रही है, नमाज में जब अगर सिद्धा तिलावत जब कर लेते हैं, सिद्धा तिलावत की आयत जब तिलावत करते हैं, तो हमें चाहिए कि वो सिद्धा तिलावत कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरी नमाज में या आहिस्ता आहिस्ता जब कुरान पाक तिलावत करते थे, तो जब सिद्धा की आयत आते, या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत सिद्धा वाला सूरा को तिलावत करते तो एक दो आयत जोर से भी पढ़ ले, ताकि मुक्तदी जान ले ये कि आयत जो पढ़ रही है या तो सूरा जो पढ़ रही है वो आयत सिद्धा तिलावत का है, तो उससे मालूम हो जाता है। और ये भी सुन्नत है, हमें भी चाहिए ये इत्तला दी जाए कौन सी सूरा पढ़ रहे हैं। तो हमें इंशाअल्लाह ताला अभी तक ये अपने अमल में ले लूँगा इंशाअल्लाह, इसमें हमें दोनों दुनिया व आखिरत कामयाब मिलेगी, कुरान का पूरी हुकूक मिलेगा, वाजिबात भी अदा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये कि तब ये पूरा 14 सिद्धा तिलावत की आयत को हम लोग सिद्धा करेंगे, तो इंशाअल्लाह तब बोलेंगे कि मुकम्मल कुरान शरीफ हमने ख़त्म किए। बाकी कबूलियत के मालिक अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। तो इंशाअल्लाह ताला इस बात को गुरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर इतना करेंगे ताकि लोग देखकर ये जान लिया जाए पूरी ज़िंदगी में बहुत सी सिद्धा की आयत जो तिलावत की लेकिन सिद्धा नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला इतना शेयर करे ताकि हर लोग को जान जाए और उस पर अमल करे, आप भी सब मिल जाए, मुझे भी अमल हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतुन हसनतुन फलहु लहा अजरहा व मन अमिला बिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, सुन्नत इस्लाम में अगर कोई अच्छी काम फैलाए, अगर एक अमल के लिए उसको लिए तो सवाब मिलेगा ही, और जो उसके बाद अमल करेगा उसको भी मिलेगा। तो इंशाअल्लाह तो जुड़ी रहिए और इस आयत करीमा के बारे में इंशाअल्लाह आप लोग भी कुछ गुरूर कीजिए और पूरा करने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।